وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النساء هي مدنية كلها. قال القرطبي رحمه الله: إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، على ما سيأتي إن شاء الله. قال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعلى ما تقدم من بعد أهل العلم أن قول يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا، وبه قال القمة وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال القرطبي رحمه الله: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري أن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامه مردويه. والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة النساء بالمدينة، وفي إسناده العوفي وهو ضعيف. وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن زبير وزيد بن ثابت، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سورۃ النساء. تفسیر کے سلسلے میں کچھ باتیں کل آئی تھی نا. تفسیر اس میں تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، یا تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایا. اس سلسلے میں کل کچھ باتیں آئی تھی اور کچھ کتابوں کا نام پیش کیا گیا تھا تفسیر بالمعصور میں. کچھ یاد ہیں؟ جی شیخ بتائیں. اضواء البیان تھا. جی، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن نا. یہ اس میں ایک تفسیر ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. اور تفسیر بتائیں. جامع البیان ابن جریر الطبری کی تفسیر ہے. کیا نام ہے؟ جامع البیان فی تاویل آیات القرآن. تفسیر ابن کثیر ہے. الدر المنصور ہے. المحرر الوجیز فی الکتاب العزیز لابن عطیہ ہے نا. جی، تفسیر سفیان بن عیینہ، شعبہ بن حجاج، یزید بن ہارون، وقی بن جراح. یہ ساری جو تفسیریں ہیں ابھی جو بعد میں ذکر کی گئی سفیان بن عیینہ سے، اس میں زیادہ تر صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں. ان کے اقوال سے تفسیر کی گئی ہے. اور تفسیر بالدرایا میں کوئی کتاب بیضاوی، تفسیر النصفی، البحر المحیط، تو تفسیر بیضاوی کا نام یاد رہے انوار التنزیل و اسرار التعویل. اور تفسیر نصفی کا نام ہے مدارک التنزیل و حقائق التعویل. البحر المحیط ہی نام ہے. روح المعانی تفسیر القرآن العظیم السبع المثانی للالوسی کی ہے. باقی بہت ساری تفسیریں ہیں. قرطبی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فقہی انداز کی ہیں، یعنی تفسیر ہے لیکن فقہ کا غلبہ زیادہ ہے، احکام زیادہ بیان کیا ہے انہوں نے. قرطبی کے اسی طریقے سے جامع الاحکام لابن العربی المالکی کیے ہیں. اسی طریقے سے جامع الاحکام للجساس کیے ہیں. آج مختصر مقدمہ پیش کروں گا سورۃ النساء. چونکہ میرا ایک منہج رہا ہے جب سے تفسیر فتح القدیر پڑھاتا ہوں کہ دو سورت کے درمیان مناسبت کیا ہے. جیسے اس سے پہلے سورت آل عمران ہے. سورہ نساء سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ آل عمران.
سورہ آل عمران ہے نا. تو آل عمران اور سورہ نساء کے درمیان مناسبت کیا ہے, کیوں اس کے بعد رکھی گئی ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے یا اجتہادی ہے, جبکہ زیادہ تر رجحان جو ہے ترتیب سورہ کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ توقیفی. جی زیادہ رجحان جو ہے وہ اجتہادی ہے. اکثر لوگوں کا جو رجحان ہے کہ یہ ترتیب جو ہے اجتہادی ہے. بعض لوگ توقیفی کی طرف گئے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اجتہاد بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے ترتیب وہی آ گئی ہے جو اصل مقصود ہے, امکان ہے. بہرحال مناسبت کچھ نہ کچھ مناسبت جو لوگ اپنی تفسیروں میں مناسبت ذکر کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے, اس مناسبت کیا ہے. اسی طریقے سے جو صورتیں ہم پڑھیں گے سورہ نساء کے اندر, پہلی آیت دوسری آیت کی کیا مناسبت ہے, دوسری آیت تیسری آیت سے کیا مناسبت ہے, یعنی ہر ایک کے درمیان مناسبت. اس آیت کے بعد اس آیت کو کیوں رکھا گیا ہے, جبکہ یہ آیت کے سلسلے میں اکثر راجح قول یہ ہے کہ یہ توقیفی ہے. آیت کے سلسلے میں کیا ہے؟ راجح قول ہے کہ توقیفی ہے, کہ جب جو آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ فلاں آیت کے بعد لکھو. تو آیت کے سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ توقیفی ہے. ظاہر بات ہے کہ اجتہاد یہ توقیفی ہے تو مناسبت کچھ ہے. بعض لوگ مناسبت مانتے ہیں, بعض لوگ نہیں مانتے ہیں, لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے نظر کہ مناسبت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو جگہ پر رکھا ہے. تو سب سے پہلے آج لیں گے مناسبت سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے درمیان, کہ سورہ نساء سورہ آل عمران کے بعد کیوں ہے. ایک مناسبت یہ ہے کہ چونکہ سورہ آل عمران کا اختتام جو ہے, خاتمہ جو ہے تقوی کے اوپر ہے. تقوی کی آیت سے سورہ آل عمران کا خاتمہ ہے. آیت کیا ہے؟ حافظ لوگ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا جی ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور سورہ نساء کی ابتدا آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورہ آل عمران کا خاتمہ تقوی پر ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کی ابتدا جو ہے وہ تقوی پر ہے. اسی طریقے سے ایک مناسبت کہ سورہ آل عمران میں احد کا قصہ ذکر کیا گیا ہے تمہید کے طور پر, اجمالی طور پر. احد کا واقعہ آل عمران میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل سورہ نساء کے اندر موجود ہے. سورہ نساء میں جو آیت ہے جس کی طرف سورہ احد کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ آیت ہے آیت نمبر 121. سورہ نساء آیت نمبر 121 122. اور اسی طریقے سے 139 سے 175 تک میں سورہ احد کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہاں سے کیا کہتے ہیں قصہ احد مذکور ہے. تو کہتے ہیں چونکہ اجمال ہیں اور سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اسی طریقے سے دوسری مناسبت کہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے جو کہ بغیر باپ. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے جو کہ بغیر باپ کے ہیں. اور سورہ نساء کے اندر اس کی تخلیق کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے جو ماں باپ کے بغیر ہے. تو یہ کچھ مناسبت ہے. انشاءاللہ کیا کہتے ہیں مذکرہ آپ کو مل جائے گا تو مذکرہ کے اندر
یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آل عمران اور سورہ نساء کے اندر مناسبت کیا ہے۔ تفسیر سورۃ النساء، سب سے پہلے صاحب کتاب نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے مکی اور مدنی کے سلسلے میں۔ صاحب کتاب نے فرمایا ہی مدنیۃ کلھا۔ صاحب کتاب کون ہے؟ انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے یا ان کے سوانے پر 2-4 صفحات پر آپ کو دے دیں گے مذکرہ، اس سے آپ یاد کر لیجئے گا۔ کتاب مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی بن محمد الشوکانی۔ جی، ان کی رائے کیا ہے سورہ نساء کے بارے میں کہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مدنی ہے۔ انہوں نے کہا ہی مدنیۃ کلھا، سورہ نساء کیا ہے؟ مدنی ہے، مکمل سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اختلاف ہے، لیکن صاحب کتاب کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی ہے۔ سورہ مکی اور مدنی کے سلسلے میں آپ کو ضابطہ معلوم ہے؟ جی سر۔ کیا ہے ضابطہ؟ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، وہ مکی ہوں گی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی چاہے وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں، وہ مدنی ہوں گی۔ جی، یہ ایک ضابطہ ہے، اور راجح قول ہے، راجح قول بھی یہی ہے، ما نزل قبل الہجرت فہو مکیۃ وما نزل بعد الہجرت فہو مدنیۃ وہو الراجح، یہی راجح، لیکن اور 2 تعریف موجود ہے اس کی۔ کس کو یاد ہے؟ یہ راجح تعریف ہے جو آپ نے بتائیں۔ اصل میں آگے چل کے جو اختلاف ہے تو تعریف اگر ہم یاد رہیں تو آگے چل کر کے بات سمجھنے میں آسانی ہے۔ اس کی اور 2 تعریف ہیں، اس کو یاد ہے۔ ایک تعریف شیخ یہ ہے کہ جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ ایک تعریف ہے کہ جو آیت مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ گویا کہ مکہ مدینہ کے علاوہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ بھی کچھ آیتیں دوسری جگہ نازل ہوئی ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے؟ جی مولانا، حدیبیہ، مقام حدیبیہ جو مکہ اور مدینہ سے باہر ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے علماء نے کہا کہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تعریف ہے کہ جس سورت کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہو، جس سورہ کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہو، وہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اور جس سورہ کے اندر کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو، یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ لیکن یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جی، اس لیے کہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ سورۃ البقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے، مدنی ہے نا؟ جی سر۔ جی، یہ مکمل صورت کیا ہے؟ مدنی ہے، جبکہ اس کے اندر 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے۔ مدنی ہونے میں کسی کا شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ 2 مرتبہ یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے۔ کہاں یا ایھا الناس کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حافظ ہیں وہ لوگ آگے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کس طرح کی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی ہے۔ بقرے کی آیت ہے۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہو مکی ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کیا ہے؟
मदनी है, लिहाजा ये तारीफ भी सही नहीं है। इसी तरीके से सूरतुल हज मदनी है। राज कौल के मुताबिक सूरतुल हज क्या है, मुकम्मल मदनी है, लेकिन इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहते हैं, या अय्युहन्नास से खिताब किया है। आयत क्या है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अज़ीम। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि जिसके अंदर या अय्युहन्नास किताब मक्की है, ये तारीफ सही नहीं है, बल्कि राजिह तारीफ है कि मा नज़ला क़ब्ल अल-हिजरति फहुवा मक्किय्यतुन व मा नज़ला बअद अल-हिजरति फहुवा मदनिय्यतुन। ये तारीफ पूछी जाती है इम्तिहान में। गरचे ये उलूम कुरान की एंट्री नहीं है, लेकिन चूंकि इशारा किया जाता है इम्तिहान में तारीफात पूछी जाती है, मक्की और मदनी की तारीफ बताइए। और बसा औकात इख्तिसार के साथ पूछा जाता है कि राजी तारीफ लिखिए, है ना। तो राजी तारीफ मा नज़ला क़ब्ल अल-हिजरति फहुवा मक्किय्यतुन व मा नज़ला बअद अल-हिजरति फहुवा मदनिय्यतुन। अब जब आपको ये कायदा मालूम हो गया कि मदनी और मक्की क्या है, तो अब सूरा निसा के ताल्लुक से 3 कौल है कि सूरा निसा मक्की है या मदनी है। एक कौल है कि सूरा निसा क्या है, मदनी है, और साहिब किताब ने क्या कहते हैं, कुर्तुबी का कौल नकल किया है। कुर्तुबी का कौल नकल फतुल कदीर के बारे में एक इशारा कर दूं, ये इख्तिसार व इजाफा है। इख्तिसार व इजाफा यानी इख्तिसार है इस किताब का, कुर्तुबी जो तफसीर है उसका इख्तिसार है। अक्सर बातें मेरे ख्याल से 90% या 85% बातें जो हैं वो कुर्तुबी का इख्तिसार है, और कुछ बातें अपनी तरफ से साहिब किताब ने इजाफा किया है। इसलिए कुर्तुबी का कौल बहुत नकल करेंगे, इसलिए यहाँ भी कहा क़ाल कुर्तुबी इल्ला आयतुन वाहिदा नज़लत बिमक्का आमल फत्ह फी उस्मान इब्न तलहा अल-हजबी व हिय क़ौलुहु तआला इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। साहिब किताब ने पहला कौल आज कौल जिक्र कर दिया कि सूरा निसा मदनी है, लेकिन कुर्तुबी का कौल नकल करते हैं, गोया कि कुर्तुबी के नजदीक एक आयत को छोड़ करके क्या है, सूरत निसा मदनी है। और वो आयत क्या है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये आयत कब नाज़िल हुई थी? फतेह मक्का के लिए। जी हाँ, फतेह मक्का के मौके पर नाज़िल हुई है कि जब आप फतेह मक्के में दाखिल हुए, हाँ, तो खाना काबा की चाबी जो है आप सल्लम ने उनसे ले लिया, किससे? उस्मान बिन तलहा से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल कर दी कि ये जो अमानत उनके पास थी, उस्मान बिन तलहा के पास, आज भी उन्हीं के पास होनी चाहिए, लिहाजा इस अमानत को साहिब अमानत तक लौटा दो। तो गोया कि मक्के में नाज़िल हुई है, इसलिए बाद उलमा ने इसको क्या किया है, इसे इस्तिस्ना करार दिया है उस तारीफ की बुनियाद पे, जिसमें कहा गया है कि जो मक्के में नाजिल हो वो मक्की है, जो मदीने में नाजिल हो मदनी है। लिहाजा इनके मुताबिक ये आयत क्या है, मदनी है। लेकिन राज कौल जैसे कि आपको मालूम है, यह बताया गया है कि ये मुकम्मल सूरत मदनी है, क्योंकि मक्के और मदनी की तारीफ ये है कि जो मक्के में जो हिजरत से पहले नाजिल हो मक्की है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हो वो मदनी है। अला मसयाती इंशाअल्लाह कहते हैं कि आयत, इस आयत का बयान इंशाअल्लाह आएगा। इशारा किसकी तरफ है? जहां साहिब किताब तफसीर रिवाया बयान करते हैं, चूंकि साहिब किताब का मनहज है कि सबसे पहले तफसीर दिराया बयान करते हैं और उस तफसीर में इशारा कर देते हैं कि आलमा सयाती इंशाअल्लाह। इशारा इस बात की तरफ है ये इन्नल्लाहा यअमुरु तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, इस बुनियाद पर आलमा सयाती उसका बयान या उसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, यानी तफसीर रिवाया के अंदर इसका जिक्र आएगा। आला नक्काश
वकील नज़लत इंद हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मक्का इला मदीना। अब ये कौल तो है कि आयत मक्के में नाजिल हुई है, लेकिन दूसरा कौल क्या है कि आयत उस वक्त नाजिल हुई है नज़लत इंद हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मक्का इला मदीना, कि आप सल्लम की हिजरत के वक्त मक्का से मदीना की तरफ, यानी जब आप मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे उस वक्त ये आयत नाजिल हुई है। तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, पहले कौल और दूसरे कौल में। क्यों? पहले कौल के मुताबिक गोया कि सन 8 हिजरी में आयत नाजिल हुई है। फतह मक्का का वाक़या किस साल पेश आया? हाँ, 8 हिजरी। और हिजरत का वाक़या, हिजरत का पहला साल था अल्लाह के बंदे। हाँ, हिजरत का पहला साल था वो। हिजरत के वक्त, तो हिजरत का तो पहला साल होगा ना, यानी जब आप बल्कि मक्की दौर का आखिरी दौर में जब आप मक्का से निकल रहे थे मदीना के लिए, उस वक्त ये भी कह सकते हैं कि मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में, आखिरी वक्त में ये आयत नाज़िल हुई है। मक्का व अलमा तक़द्दम मिन बाद अहल इल्म अन क़ौलहु या अय्युहन नास हैसु वक़अ, है ना, या अय्युहन नास हैसु वक़अ फ़इन्नहु मक्कीयुन। यानी यहाँ से साहब किताब ये कहना चाहते हैं कि अलमा तक़द्दम मिन बाद अहल इल्म, जैसा कि बाद अहल इल्म का कौल गुजर चुका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल या अय्युहन नास हैसु वक़अ, ये यहाँ जहाँ नाजिल हुई है फ़इन्नहु मक्कीयुन, तो ये आयत क्या है? मक्की है। यानी यहाँ से कहना चाहते चूंकि इस सूरह के अंदर या अय्युहन नास का खिताब है और तारीख में ये बात गुजर चुकी है कि जिसमें या अय्युहन नास की किताब हो, सूरह क्या है? मक्की है, लिहाजा सूरह निसा मक्की है। सूरह निसा क्या है? मक्की है। यल्ज़म अन यकूना सद्र हाज़िहि सूरह मक्कियन, लाजिम है कि इस सूरह की इब्तिदाई आयत क्या हो? मक्की हो। इस सूरह की इब्तिदा आयत मक्की हो, चूंकि या अय्युहन नास से शुरू है। हाँ, हैसु वक़अ, जहाँ ये वाक़े हुई है, जहाँ नाजिल हुई है, फ़इन्नहु मक्कीयुन, लिहाजा ये मक्की है। यल्ज़म, तो लाजिम आता है, यकून सद्र हाज़िहि सूरह मक्कियन, की सूरह की इब्तिदाई आयत क्या हो? मक्की हो। बिही क़ाल अलक़मा व गैरुहु, और इस कौल को किसने कहा है? अलक़मा और उसके अलावा ने कहा है। यानी गोया कि सूरह निसा का दूसरा कौल ये निकल के आ रहा था हमारे सामने कि सूरह निसा का इब्तिदाई जो हिस्सा है वो मक्की है, बकिया हिस्सा क्या है? मदनी है। वक़ाल अन्नहास हाज़िहिल आया मक्कियतुन, हाँ, वक़ाल अन्नहास, और नहास का कौल है कि आयत क्या है? मक्की है। क़ाल अल-क़ुरतुबी, कुर्तुबी का कौल है, कुर्तुबी ने कहा है वो सही अल-अव्वल, वो सही अल-अव्वल। ये कौन कह रहा है सही अल-अव्वल? इमाम कुर्तुबी कह रहे हैं। वो सही अल-अव्वल, यानी पहला कौल क्या है? सही है। पहला कौल क्या है? मदनियतुन कुल्लुहा, मदनियतुन कुल्लुहा। दलील क्या है? देखिए आपके सामने यहाँ 3 कौल। पहला कौल ये है कि मदनी है, दूसरा कौल ये है कि एक आयत को छोड़ करके मक्की मदनी है। एक आयत कौन सी आयत छोड़ेंगे? इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, इस आयत को छोड़ करके क्या है? मदनी है। जबकि तीसरे कौल में है या अय्युहन नास, यानी इब्तिदाई आयत को छोड़ करके क्या है? ये मदनी है। लेकिन राज कौल और सही कौल ये है कि ये सूरह मदनी है। दलील क्या है? देखिए बहुत वाज़ेह दलील है। फ़इन्न फ़ी सहीह अल-बुखारी अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा क़ालत, बुखारी के अंदर ये मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, अन्हा क़ालत, उन्होंने कहा मा नज़लत सूरतुन निसाए इल्ला अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह निसा नाजिल नहीं हुई मगर मैं आप सल्लल्लाहु के पास मौजूद थी। यानी सूरत निसा का नुज़ूल कब हुआ? जब मैं आपके पास मौजूद थी। क्या मतलब है? यानी उस वक्त हजरत आयशा की रुखसती हो चुकी थी। और रुखसती कहाँ हुई है? मदीने में।
इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हाँ, वाना इंद रसूलुल्लाह की तशरीह की है साहब किताब ने, कद बना बिहा, आप बिना कर चुके थे, शब ज़िफाफ मना चुके थे और ये रुखसती मदीने में हुई है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। इसलिए साहब किताब ने फरमाया वला खिलाफा बैनल उलमाए अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा कान बना बिआइशा बिल मदीना। तो ये पहली दलील है कि ये सूरह क्या मुकम्मल मदनी है। और ये बुखारी की हदीस है, मा नज़लत सूरतुन निसा इल्ला अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस याद कर लीजिएगा, है ना, छोटी सी हदीस है, राज कौल की दलील जिक्र करने के लिए काफी है कि मा नज़लत आयशा अन्हा क़ालत मा नज़रत सूरतुन निसा इल्ला अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से इस्तिलाह समझ में आया? जी सर। देखिए दूसरी दलील दे रहे हैं, वमन तबय्यना अहकामुहा अलिमा अन्ना मदनियतुन ला शक्क फीहा। वमन तबय्यना अहकामुहा, हाँ जी शेख समझ में आया। जिसके नजदीक सूरह निसा के अहकाम वाज़ेह हो जाएंगे, यानी जो शख्स सूरह निसा की मुताला करेगा, तदब्बुर गौर व फिक्र करेगा और उसके अंदर जो अहकाम व मसाइल वारिद हैं ये जब वाज़ेह हो जाएंगे, आलिमा, तो वो शख्स जान लेगा अन्नहा मदनियतुन, ये सूरह मदनी है, ला शक्का फिर, जिसके अंदर कोई इख्तिलाफ, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। यानी सूरह निसा के अंदर जितने भी अहकाम हैं, हाँ, बहुत सारे अहकाम का जिक्र, और अहकाम जो आए नाज़िल हुए हैं वो मक्की दौर में है, ये मदनी दौर में। मक्की दौर में सिर्फ तौहीद का जिक्र ज्यादा है और बाद फराइद में, जैसा कि बाद फराइद में क्या दाखिल है, मक्की दौर में कुछ फराइद भी हुए हैं और बहुत मशहूर मारूफ फर्द है, क्या बताइए मक्की दौर में? सलात। सलात जो फर्द हुई, नमाज जो फर्द हुई है मक्की दौर में, हाँ, मिराज के मौके से, और मिराज मक्की दौर में हुआ है। इसी तरीके से ज़कात के सिलसिले में भी कहते हैं सूरतुल मोमिनून, ये क्या है, सूरह मक्की है, मदनी है, मक्की है, इसके अंदर ज़कात का जिक्र है। तो कुछ लोगों ने जो ज़कात का जिक्र है उससे नफली ज़कात मुराद लिया है। यहाँ चूंकि ज़कात जो फर्ज हुई है वो मदीने में फर्ज हुई है, और सूरतुल मोमिनून के अंदर जो जिक्र है ज़कात का, ये नफली ज़कात है या नफ्स की ज़कात मुराद है, नफ्स की तहरत मुराद है। लेकिन बाद लोगों ने तत्वीक दी है और ये राजिह है, बाद लोगों ने तत्वीक दी है कि ज़कात फर्ज हुई है मक्के में, लेकिन उसका निसाब जो नाजिल हुआ है, उसकी तफसील जो नाजिल हुई है वो मदीने में नाजिल हुई। ये तत्वीक है कि सूरतुल मोमिन मक्की है, तो ज़कात फर्ज हो चुकी थी मक्के में, लेकिन उसकी तफसील जो आई है वो मदीने में आई है। और रही बात उनकी जिन्होंने कहा कि आयुन्नास मक्की है, क्योंकि वहाँ मक्के में नाजिल हुई है, ये आयुन्नास से खिताब है, फलैसा बिसहीन, तो ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बकर मदनियतुन, सूरह बकरा मदनी है, और फीहा या अय्युहन्नास, और इसके अंदर दो जगह दो मरतबा या अय्युहन्नास आया है। जैसे कि मैंने आपको आयत की तरफ इशारा किया है, आयत याद कर लीजिएगा, जो हाफिज उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और ऐसे ही सूरतुल हज मदनी है, इसके अंदर भी या अय्युहन्नास से खिताब है, लिहाजा ये कहना कि इसके अंदर या अय्युहन्नास है इसलिए सूरह या आयत मक्की है, ये सही नहीं है। राजिह कौल ये है कि मदनी है, और उसकी दलील बुखारी की हदीस है कि मा नज़ला सूरतुन निसा इल्ला व अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इंशाअल्लाह कल मुज़क्करा भेज देंगे, मुज़क्करा से पढ़ेंगे, इसलिए कि इख्तिसार के साथ उसके अंदर मौजूद हैं। इसमें जो तफसीलात हैं इसको मैंने हज़फ कर दिया है ताकि पढ़ाई ज़्यादा हो। इंशाअल्लाह आज किसी वक्त भेजता हूँ इस नंबर पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।